लैब में एक एक सेट का अलग अलग लैब है, होगा मशरूम कल्चर का। तो आज में Oh then nope, a nope, a nope, a nope. तो पुलिस भी प्रैक्टिकल का कुछ कराएगा तो चलो जाते हैं। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, हर दिन आने के लिए बोल रहे हैं, मतलब मैं 12 बजे से होता था तो चलो चलो सर भैया क्लास कराएगा तो करते हैं। चलो उस रूम भाई देखो ओपन करा है, कितना नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तो चलो उस तरफ है सर का क्लासरूम। বায়োলজি বক্স ওয়াশিং করতে বায়োলজি বক্স লাগে? হ্যাঁ তোরা ওয়াশিং করেছিস? এগুলোকে চেয়ারগুলো বের করে কাজ কর যা। ভাই মাশরুম হয়েছে এই তো, শিওর মাশরুম তো ভাই, কোনো ব্যাকটেরিয়া না তো? এই শোন না, যদি মাশরুমগুলো খাওয়া যেত। 6 পুরো প্রপার? আমার তো মানে একটু বেশি হওয়ার কথা, আমার 5.8 মনে হয় না কত। तो ये बेसिकली सर का रूम ही है, क्लास करते हैं सर। तो बहुत ही एक्सेल चीज़ें हैं भाई कि अंतर देखो यहाँ पे। ओ माय गॉड, बेचारे खौर लेने और एक बैग लेने सर ने बोला है। तो चलो सब दोस्त मिलके जा रहे हैं, पास ही है। दैट इज़ एक्साइटिंग। भाई नीचे इतना क्राउड क्यों है समझ नहीं पाता, तो चलो दोस्तों के साथ जाते हैं अब। चलो कॉलेज से जाना यही एक एक्साइटिंग काम है। वो पुली अभी बैग खरीदने गया है, क्या ही बोलूँ, ये शॉप में भाई कैसे पाया जाता है, मैं तो नहीं जानता। बैग के बाद एक खोल लूँगा। इन सब का भाई क्या ही बोलूँ, लाइलॉन का बैग ये सब शॉप में जाके ढूंढ रहा है, क्या ही बोलूँ। चलो तो चले हैं, मतलब इन सबको देखे मैं इतना हंस रहा हूँ, क्या ही बोलूँ। এগুলো কত করে? এই যে সবুজ 90 টাকা, ঠিক আছে শুনে গেলাম। ढूंढ ही रहा है और मैं इतना हंस रहा हूँ, क्या ही बोलूँ। एक बैग लेने बोला है सर ने और कूड़ो। तो चलो देखो ऑनर्स पढ़ना भी इजी नहीं है भाई, तो हाँ ऐसे कूड़ो टूड़ो खरीद के लेकर जाना पड़ रहा है लैब के लिए। तो चलो वो सब उस तरफ है होपफुली। भाई विश्वकर्मा ठाकुरों को देखो, ऑसम है भाई। ये सब शॉप में होपफुली ढूंढ रहा है, क्या ही बोलो इन सबको। मैं कह रहा हूँ कि मुदी खाना का शॉप में जा, पर बेसिकली ये सब नहीं जानता है कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो उसी चलो। वाओ वाओ भाई 2 কিলোর বস্তা আছে? 2 কিলোর বস্তা? 2 কিলোর বস্তা পাওয়া যায়, 10 কিলো 20 কিলোর বস্তা কোথায় পাওয়া যায়? ঠিক এখান থেকে একটা বস্তা করে কিনে নাও। হ্যাঁ এখান থেকে কিনে ব্যাগ কিনতে গেলে 20 টাকা লাগবে। ঠিক আছে এখান থেকে দিয়ে দাও। हाँ तो ये देखो इस तरफ है, बेसिकली मशरूम कल्चर के लिए खौर लगेगा या फिर पूरा टूरो, तो वही ले रहा हूँ। तो चलो 5 সেন্টিমিটার ही होगा। और ওটা 5 সেন্টিমিটার কত হয়? কতটা হয় না? আরে এনাদের বল, এনা দিয়ে দেবে। 5 সেন্টিমিটার আমরা কি জানি। বড় এটা ছোট।
যেগুলো ওই হ্যাঁ যেগুলো আপনি দেখছেন ওইগুলো এইগুলোই হয়ে যাবে। এরকম সাইজের মাল কাটায় আমার প্রত্যেকটা ছোট আর ওই একটা আর না হলে গোটা নিয়ে গিয়ে কেটে নিতে হয়। না না এতেই হয়ে যাবে, এতেই হয়ে যাবে। 5 সেন্টিমিটার মনে হচ্ছে। अरे चुप করে এটা নিয়ে না, এটাই 5 सेमी तो बोला है। 5 সেমি তো অনেকটা। कितना है? मशरूम कल्चर के लिए क्या क्या भूटानी ऑनर्स लो, ऐसा ही होगा। ठीक है, लाइट जलिए तो। মাশরুম করবেন তো हाँ हाँ मशरूम कल्चर ওই নিয়ে যান। খুবই ছোট ছোট আছে মানে এক পরে दिए दाओ यही का है। पंछियों का खाने का फूड भी है और यही ले रहा हो हम लोग। लो और भी बोटानी ऑनर्स मशरूम कल्चर के लिए। আমাদের তাহলে 2 কিলো দিয়ে দাও। এর উপর দিয়ে একটু পাতা পাতা মারলা। হ্যাঁ একটু বড় বড় মতো। বনগাঁ ওইদিকে। হ্যাঁ তোদের মধ্যমগ্রামটা তোর দুজনারই। तो अभी ले लिया हूँ 2 किलो, तो चलो जाता है। अभी सर को फोन करा कितना बार, तो यार चल बॉस तो बोलेगा। चलो कौन दिख दी अभी? अरे ना मार्डर का डेड बॉडी। এই রাস্তাগুলোই ভালো, পলিউশন নেই। तो क्या अंदर अंदर देकर जाते हैं। चलो पिक्चर हमने तोल दिया बहुत सारा, बहुत मजा करा। तो यार हाँ यही अच्छा है अंदर देकर। तो हाँ এটা কি বাড়ি? এ তো জাহাজ মনে হচ্ছে। স্বপ্নালয় দেখ লেখাও রয়েছে। ऑर्बन का काम ही सबसे अच्छा है। चलो अभी कॉलेज तक जाते हैं। तो हाँ पुलिस स्टेशन के पास से जाता है। चलो वो हमारा कॉलेज भी आ गया है। तो चलो तो ऑलरेडी चला गया है। मैं थोड़ा सा वीडियो करने के लिए रुका हूँ। हमने बस करके पिक्चर तोड़ लिया। तो अभी जाता है कॉलेज में। चलो फिर से और प्रैक्टिकल कर लेता हूँ एनडी सर का। चलो अभी भाई क्या हो रहा है? खौर लेकर अभी आ गए हैं। अभी घर में होगा सर का, घर में एनडी सर का लैब में एक सर का अलग अलग लैब है। होगा मशरूम कल्चर का कुछ, उसके लिए खौर लगता है। तो चलो करते हैं। जो मशरूम हम खाते हैं ना वो। देखो ये सब लैपटॉप आज ओपन है, कभी नहीं गया। होपफुली जब बड़ा होऊंगा तब जाऊंगा। चलो ছবি ফটা। ফটোগুলো দেখা। আমরা এইগুলোই করবো তাই তো। তোর আমার মুখে পড়েছে বলে ভালো লাগছে, এটাই কারণ। মানে কি বলবো তোদের, ফটোগ্রাফিতে সব থেকে বেশি হচ্ছে তোর লাইট। যত ভালো লাইট হবে তোর ফটো তুলতে ভালো হবে। 6 ফিটের লম্বা জিরাফ আমাদের মধ্যে আছে। ভালো ভালো দেখছি। যদি ক্যাপচার করতে চান এই জিরাফটা। কেউ আসবে? ও ফর্সা বলে আমাদের কালো লাগছে। এখানে অনেকটা গ্যাপ আছে। ও বিভৎস। বুঝতে পারবে। স্মৃতির লাইক দেবে, শায়রি সব পাঠায় লাইক দেবে আর বেশি লাইক দেবে। স্মৃতির অ্যাটিটিউড দেখ, কারো লাইক দেবে না, কাউকে হাই পাঠাবে না। ইটস কল অ্যাটিটিউড। অ্যাটিটিউড না, ঠিক আছে? ওর হাই ওর লাইক পাঠাই তো আমি যেগুলো দেওয়ার মতো সেগুলো। तो होपफुली ये देखो ऐसे होता है मशरूम कल्चर। और अभी सैर होपफुली आज नहीं कराया, तो मैं होपफुली सोचा कि चला जाता हूँ हमारे घर। तो हाँ कल या परसों आऊँगा। तो यार এই কাল করাবে তো? अच्छा तो सर होपफुली आज नहीं कराएगा, तो होपफुली मैं चला जाता हूँ। 2:38 का है ट्रेन। तो या चलो
पर पिक्चर स्टिक्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल तोला, तो हाँ जाते हैं अभी घर। और अभी ना কোনো একটা মানে দরকার যে গ্রো করাতে চাই, তার কলিং আমি পেতে চাইছি, তাহলে আমি করতে হবে তার সুটেবল কোনো একটা মিডিয়াম, কোনো একটা গ্রোথ মিডিয়াম, একটা কালচার মিডিয়াম, যেখানে ওর দরকারি সমস্ত নিউট্রিয়েন্টস বস্তা করতে গেল ল্যামিনারি এয়ারফোর্স মাইক্রোবায়োলজি কোনো কাজ করছি, তখন আমাদের একটা স্টেরাইল এনভায়রনমেন্ট দরকার। ঠিক আছে, কেননা আমাদের চারপাশে অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে প্রচুর ব্যাকটেরিয়াকেই গ্রো করাতে চাইছি বা কালচার করতে চাইছি। তো তাহলে আমরা চাইবো যে কোনো আনডিজায়ারেবল বা কোনো আনওয়ান্টেড মাইক্রো যেটা আমার দরকার নেই, তারা যেন ওই কালচার মিডিয়ামে গ্রো না হয়। কারণ কালচার মিডিয়ামে খাবার দাবার রয়েছে, নিউট্রিয়েন্টস রয়েছে, যে কোনো মাইক্রোবের জন্যই সেটা সুটেবল, যে কোনো মাইক্রো সেখানে অ্যাক্সেস পেলেই সেখানে গ্রো করবে। প্লিজ, যদি আমার কোনো আনডিজায়ারেবল মাইক্রো অর্গানিজম গ্রো করে, তখন সেটাকে কন্টামিনেশন হিসেবে হয়, যে মিডিয়াটা কন্টামিনেট হয়ে গেছে, মানে যাদেরকে দরকার তাদের গ্রো করাতে পারছি না, অন্য আনডিজায়ারেবল মাইক্রো গ্রো করছে। সেটা যাতে না হয় তাই জন্য আমাদের একটা স্টেরাইল এনভায়রনমেন্ট দরকার, মানে যেখানে এয়ারের মধ্যে অন্য কোনো মাইক্রোব নেই। ঠিক আছে, এরকম স্টেরাইল একটা অ্যাটমসফিয়ারের জন্য মানে একটা মানে ছোট একটা জায়গাতে একটা স্টেরাইল এনভায়রনমেন্ট বা অ্যাটমসফিয়ার প্রোভাইড করা হচ্ছে এই যেটার নাম ল্যামিনার এয়ারফ্লো। এটা এখান থেকে যখন লিভিং অর্গানিজম তারা মরে যায় সেটা করা হয়। আর আরেকটা যেটা, যখন আমরা বসবো এখানে কাজ করতে, তখন দেখবো যে ওয়ার্কিং টেবিলটা, চেম্বারটা বেসিক্যালি একটা ক্লোজ চেম্বার কাঁচের, সেই ওয়ার্কিং টেবিলটার মানে যেখানে কাজ করছি তার পিছন দিকে একটা ওয়াল আছে যেটার মধ্যে একটা ফিল্টার লাগানো আছে। ঠিক আছে, ফিল্টারটার নাম হেপা ফিল্টার, হাই এফিসিয়েন্সি পার্টিকুলেট এয়ার হেপার ফিল্টার। হেপা ফিল্টার কি করে, যে হেপা হচ্ছে হেপা ফিল্টারের যে পোর সাইজ, ঠিক আছে, ফিল্টার মানে কি একটা ছাঁকনির মতো জিনিস। ঠিক আছে, আমরা যখন কোনো বড় কোনো জিনিস ছাঁকনিটার যা পোর সাইজ, তার থেকে যদি বড়। तो अभी मैं जा रहा था, उस समय सर बेसिकली क्लास कराएगा, इसीलिए कर रहा हूँ। तो यहाँ क्लास करेगा दीदी, तो क्लास करता है। चलो भाई दीदी पहुँचना অনেক ভালো। এবার টিভি চালানো আছে, কিছুক্ষণ হয়ে গেলে তারপর আমরা টিভিটা অফ করে ব্লোয়ারটা অন করে, ব্লোয়ারটা অন হলে মানে ওখান থেকে স্টেরাইল এয়ারটা আসবে, সেটা অন করে সেখানে। এবার কী করবো, প্রথমত হচ্ছে আজকে পোরিং অফ প্লেস, মানে আমরা কোথায় কোথায় কালচার করতে পারি মাইক্রো অর্গানিজমকে। পেট্রি প্লেটের মধ্যে কালচার করতে পারি, পেট্রি প্লেটের মধ্যে লিকুইড মিডিয়া ঢেলে সেটাই কালচার করতে পারি সেখানে। আচ্ছা, কালচার টিউবের মধ্যে কালচার করতে পারি। ঠিক আছে, কালচার টিউবের মধ্যে আমরা প্লান্টিং পজিশনে রাখবো। ঠিক আছে, তাহলে যখন মিডিয়াটা জমবে ওখানে, তাহলে ওরকম প্লান্টিং পজিশনে জমবে, তখন যেটা তৈরি হবে এটাকে আমরা বলি স্লান্ট। এই জিনিসটা জমে যাবে। আচ্ছা, কালচার টিউবে যে শেপটা, ওই শেপেই তো তখন জমে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, এই যেভাবে আছে এখন, আচ্ছা, এভাবে আমি লিখেছিলাম মিডিয়াটা, এবং এটা এইভাবেও গড়িয়ে এতটা এসেছিল, ওইভাবেই জমে গেছে। ঠিক আছে, আর যেটা কালচার টিউবের শেপে যেটা জমে যাবে এতটাই, সেটা হচ্ছে স্ট্যাক। মানে আমি ওটাকে সোজাভাবে রেখেছি, মানে মিডিয়াটা ঢেলে লিকুইড মিডিয়া ঢেলে এবার খোলা করে রেখে দিচ্ছি কোনো একটা র্যাকের ভেতরে, তখন ওটা ওইভাবেই চলে যাবে। ঠিক আছে, এবার যেটা ব্যাপার, স্লান্ট যখন বানানো হয় এটা হচ্ছে সাবকালচারিং। সাবকালচার করানো মানে কি, যে সাপোজ আমি একটা কোনো মিডিয়ামে কোনো ব্যাকটেরিয়া পপুলেশন, কোনো নির্দিষ্ট একটা ব্যাকটেরিয়া গ্রো করাচ্ছি, এবার মিডিয়াতেও নিউট্রিয়েন্ট পাচ্ছে, খাওয়া দাওয়া পাচ্ছে, ওখানেও গ্রো করছে, কিন্তু একটা সময় পর ও যখন অনেকবার মানে কী বলবো মাল্টিপ্লাই করে নিয়েছে, কলোনিটা বাড়ছে সময়ের সাথে সাথে, ব্যাকটেরিয়াল কলোনি, একটা সময় পর মিডিয়াতে যত নিউট্রিয়েন্ট ছিল সেগুলো এক্সস্টেড হয়ে যাবে, কারণ ওগুলোকে তো ইউটিলাইজ করছে মিডিয়া, যা কিছু নিউট্রিয়েন্ট সেটাকে তো খেয়ে তাহলে এক্সস্ট হয়ে যাবে। তো একটা সময় পর ওই মিডিয়াটাতে এমন একটা নিউট্রিয়েন্ট বা থাকবে না যেটাকে ব্যাকটেরিয়াটা ইউজ করতে পারে।
কারোর ক্ষেত্রে 20 days পরে পরে সাবকালচার করতে হয়, 30 days পরে, হয়তো 50 days পরে পরে, কারোর 10 days পরে। সুতরাং এটা ডিপেন্ড করে যে কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া কারণ। তো সাবকালচার করার জন্য আমরা স্লান ইউজ করি। স্লানটা কি সুবিধা, এখানে নিউট্রিয়েন্ট মিডিয়া অবশ্যই। এইভাবে রাখার জন্য এই যে এতটা পরিমাণ সারফেস এরিয়া তৈরি হয়েছে, এতটা বেশি বেড়েছে সারফেস এরিয়া, আমরা যখন এর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করাবো, ওর গ্রো করার জন্য অনেকটা জায়গা পাচ্ছে, যার জন্য একটা স্লান্টে ইউজ করি। মানে স্লান্টকে আমরা সাবকালচার করার জন্য জেনারেলি ইউজ করি। আরেকটা যেটা ইউজ করা যাবে সেটা হচ্ছে টেক্সচার প্লেট। টেক্সচার প্লেটেও অনেকটা সারফেস। दीदी मुझे लग रहा है कि PhD स्टूडेंट है तो मस्त कराया है, अभी हाथ तक धोने गया है तो यार चलो करते हैं। तो अभी आ गया। पर मैंने एक बात कहा था ना कि आप पढ़ाई समझ पा रहे हो कि नहीं, वो जो टीचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दीदी भाई वो जो अच्छा क्लास कराया ना, क्या ही बोलूँ, बहुत समझ पा रहा हो तो टोटो बोल নিয়ে করেছিলাম তখন 100 কত টাকা বলছিল, এখন বোধহয় দাম কমে গেছে 90 টাকা। বেশ ভালো, এটা একটা কিনতে হবে। ওয়ার্কিং টেবিল। আমরা যখন এখানে কাজ করব, আগে মানে ইউভি দিয়ে স্টেরিলাইজ করা আছে, কিন্তু তাও মানে ফর এক্সট্রা সেফটি আমরা কি করবো, যে পুরো ওয়ার্কিং টেবিলটা এবং আমাদের হাত সবটা অ্যালকোহল দিয়ে ওয়াশ করে নেব। স্পিড ল্যাম্প কি বাড়িতে ইউজ করা যায়? সামনে এটা খুলে, আর যখন আমরা কোনো কালচার মিডিয়া ওপেন করবো, মানে প্লাগিং করা যাবে খুলি দিয়ে, খুলি আমরা এই দিক দিয়ে করবো, এইভাবে, যাতে এই আঙুলগুলো আমাদের ঠিক আছে, এইভাবে ওপেন করে এইভাবে ধরে হিট করে মেমের সামনে, তারপরে এইটাকে 3টে আঙুল দিয়ে ওপেন করছি, ঠিক আছে, যাতে পুরো খুলে যত কম এক্সপোজ করা যায়। 3টে আঙুল দিয়ে ওপেন করে ফ্লেমের সামনে ধরেই ওটা করে ঢালতে হবে। দু রকম না, আমি যেহেতু ওপরটা করছি নিচে ধরে আছি তাই লাগছে না, আর এইটা আমি যখন করছি আমি এইখানটাই ফ্লেম করছি, ঠিক আছে, সেটা বুঝে করতে হবে হচ্ছে মোটামুটি একটা আন্দাজে সাইজের করতে পারে করে ফ্লেমের সামনে। স্লান্ট আমরা 5 ml বেশি নেবো না, কেননা মানে যেহেতু আমরা হেলিয়ে রাখছি, যদি অনেক বেশি নিই ওটা এটার সাথে টাচ হবে এবং ওটাকে নষ্ট হয়ে যাবে ইমিডিয়েট বেসে। ওইগুলো যখন মানে জমা হচ্ছে, এইটা কেন হচ্ছে না? ওটা অ্যাকচুয়ালি পরিমাণটা অনেক বেশি আছে, একটু টাইম লাগবে, অনেক কম আছে আর অনেকটা ছড়ানো আছে, স্লান্ট আর টেক্সচার অনেক ছড়ানো আছে, ওগুলো অনেক তাড়াতাড়ি হবে। নিউট্রিয়েন্ট নিউট্রিয়েন্ট আবার নিউট্রিয়েন্ট আগার
energy. Be serious. কুইকলি ছেড়ে দেয় পিনটাকে। তো এটা আমরা ইউজ করি, এটাকে আমরা ইউজ করা খুব ভালোভাবে স্টেরিলাইজ করার জন্য আমরা কি করবো, হিট করবো, গরম রেড হট হওয়াটা দরকার। তাহলে কি হবে, আমি বলছি আমরা তো ফার্স্টে ইউভি রে দিয়ে এটাকে পুরো এ করে নিলাম, তবে আপনি যখন এই কাজটা করছেন তাতে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না? ইউভিটা বন্ধ করে দিলে খুব একটা অসুবিধা নেই। ওর যে রেসটা রয়েছে বা নর্মালি উচিত হচ্ছে ইউভি বন্ধ করারও 10-15 মিনিট পর সেই ঘরে ঢোকা। আচ্ছা ওই এখানে আমার কাছে ব্যাকটেরিয়া আছে, ই করে মানে ফ্রেশ কালচার। দেখা যাচ্ছে স্ট্রিক করার দাগটা, হ্যাঁ আমরা যে প্যাটার্ন দিচ্ছি সেটাই কি হবে নাকি ওর সেই নিজের, প্যাটার্নই হবে, মানে কারণ ওই জায়গাগুলো দিয়ে ব্যাকটেরিয়া আছে। নাকি ইকোলার নিজস্ব কোনো প্যাটার্ন আছে সেই ওর অনুসারে? হয় না, যে কোনো ব্যাকটেরিয়া আমি যেভাবে রাখছি, মানে কি বলবো, মানে ধরো একটা কোনো ফিল্ডে, ঠিক আছে, আমি অনেকগুলো ফুল গাছ করবো বলে আমি মাটি খুঁড়ে বীজ দিলাম। এবারে সিডগুলো আমি যে প্যাটার্নে ছড়াবো, সেই প্যাটার্ন যখন গাছটা গজাবে সেই প্যাটার্নে গাছটা হবে। একদম হ্যাঁ আমি যদি জেড প্যাটার্নে ছড়াই, জেড প্যাটার্নে ছড়াবো, ঠিক সেভাবে এইটা যেটা আমি দিচ্ছি এটা আমাদের সিডের পিওর কালচার থেকে যখন একটা পোর্শন তুলে নিলাম, এই পোর্শনটা সিডের মতো কাজ করবে। আচ্ছা মানে আমি এবার ফ্রেশ মিডিয়াতে ঠিক যে প্যাটার্নে স্প্রেড করবো ঠিক সেই প্যাটার্নে ওখানে করবো। এবার অনেকগুলো যদি ওভারগ্রো হয়ে যায়, বহুদিন থেকে দেখা যায়, তাহলেও প্যাটার্ন নষ্ট হবে না, কারণ বহুদিন থেকে গেলে ব্যাকটেরিয়াগুলি মরে যাবে, মানে ওই একই মিডিয়াতে যে থেকে যায়। হ্যাঁ এটাকে কি লুপ বলে বললেন? ইনোকিউলেটিং লুপ। কেন আমি এই যে ছোট অ্যামাউন্টটা তুলছি একটা প্রথম কালচার থেকে, ওটাকে ইনোকিউলাম বলে। আর এটা কি আপনি অ্যালকোহলে ডোবালেন যাতে ভালো করে ওটা পড়ে দেয়? আর একটু স্টেরিলাইজ হওয়ার জন্য, কারণ আচ্ছা। অ্যালকোহল হচ্ছে মানে অ্যালকোহলের মধ্যে যদি ডোবানো হয়, এটা একদম কনসেন্ট্রেট, মানে একদম 99-100% অ্যালকোহল আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। এবার 70%-এর উপর কনসেন্ট্রেশনের অ্যালকোহল যদি হয়, তার মধ্যে যদি আমি কোনো ব্যাকটেরিয়ার মানে ডিপ করি, তাহলে কি হবে, ব্যাকটেরিয়াল সেলের ভিতরের যে কনসেন্ট্রেশন তার চেয়ে 70%-এর উপর অ্যালকোহলের কনসেন্ট্রেশন বেশি। হ্যাঁ তাহলে কি হবে, এক্সঅসমোসিস, আচ্ছা ঠিক আছে। লো কনসেন্ট্রেশন, হাই কনসেন্ট্রেশন, ওই প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্যে দিয়ে ঢুকে ব্যাকটেরিয়া সেলগুলো লাইস করে পড়ে। বাড়ি গিয়ে এনার্জি থাকে। স্ল্যান্ট তাই তো এগুলো জমছে। दीदी तो फिर बहुत दिन इसलिए लोग कर रहा है तो बहुत समझ भी पा रहा होता है। पेज ही ना कि खाता है ওটাই হয়। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अटेंडेंस का खाता लेने। चलो
पर दीदी वो पूरी PhD कर रहा है, बहुत अच्छे से क्लास कराया। So, no, 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 it's never, ever,